Good morning student. இப்போ நம்ம பார்க்க போற heading chapter 3ல roots of higher degree polynomial equations. இப்போ இந்த heading தான் இப்போ நம்ம discuss பண்ண போறோம். So higher degree polynomial equation உடைய roots வந்து இப்போ discuss பண்ண போறோம். அதாவது the equation p of x equal to 0 is called a polynomial equations. So p of x equal to 0 ங்கிறது polynomial equation னா the root or 0 of a polynomial equation and the solution of the corresponding polynomial equation are the same. அதாவது root 0 எல்லாமே same தான் சொல்றாங்க. Root or 0 of the polynomial equation and the solution of the corresponding polynomial equation are same. இப்போ வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்து சால்வ் பண்ணி கொடுத்தானா அதுல என்ன நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணனும்னா ரூட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணனும். ரூட்னு சொல்லலாம், ஜீரோன்னு சொல்லலாம், இல்ல சொல்யூஷன் சொல்லலாம். மூணுமே ஒண்ணுதான். அதான் இந்த பாயிண்ட்ல சொல்லிருக்காங்க. Next, imaginary or Schwarz roots. So இங்க நான் என்ன எழுதிருக்கேன்னா alpha plus I beta is an imaginary root. So இது ஒரு imaginary root of your எப்படி imaginary root னு சொல்லணும்னா I வந்தாலே imaginary root னு சொல்லலாம். So is an imaginary root of a quadratic polynomial with real coefficients alpha minus I beta is also a root. இதனுடைய conjugate என்னது root தான். alpha minus I beta is also a root. So alpha plus I beta கொடுத்தாலே அதோட conjugate root நம்ம root எடுத்துக்கலாம். alpha minus I beta is also a root னு எடுத்துக்கலாம். Next lineல நான் என்ன எழுதிருக்கேன்னா அதாவது இப்போ வந்து இந்த root alpha plus I beta is a root and alpha minus I beta is another root. ரெண்டு root எடுத்திருக்கல. இந்த ரெண்டு ரூட்டையுமே எப்படி ஃபேக்டர் ஃபார்மேட்ல எடுக்க போறோம்னா x minus alpha plus I beta அதே மாதிரி இந்த alpha minus I beta வா x minus alpha minus I beta வா ஃபேக்டர் ஃபார்மேட்ல எழுதிக்கலாம். இதுதான் ஃபேக்டர்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது x minus னு எழுதுறது தான் ஃபேக்டர். இப்போ alpha plus I beta வா இந்த ரூட்டை எப்படி ஃபேக்டர் ஃபார்மேட்ல எழுதுவோம்னா x minus alpha plus I beta. அதே மாதிரி alpha minus I beta எப்படி எழுதுவோம்னா x minus alpha minus I beta ன்னு சொல்லிட்டு ஃபேக்டர் ஃபார்மேட்ல எழுதுவோம். நெக்ஸ்ட் வந்து இத ப்ராடக்ட் பண்ணுவோம். எப்படி இத ப்ராடக்ட் பண்ணா எப்படி ப்ராடக்ட் பண்ணலாம்னா இங்க பாருங்க x minus alpha plus I beta into x minus alpha minus I beta. இப்போ இது ரெண்டுமே மல்டிப்ளை பண்ண போறோம். ஆக்சுவலா இது வந்து a minus b into a minus b by இது b கிடையாது. ஏன்னா ரெண்டுமே டிஃபரெண்டா இருக்கு. அப்ப ஒவ்வொரு டேர்மா எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ண போறோம். அப்ப பாத்தீங்கன்னா x எடுத்து x into x square. Next x into alpha minus I beta. அடுத்து minus of alpha plus I beta into x minus into minus plus alpha plus I beta அதாவது alpha square plus beta square னு வரும் நமக்கு. சோ இங்க பாருங்க alpha square plus beta square னு வரும். சோ அப்ப நம்ம termsல நம்ம simplify பண்ணா நமக்கு என்ன terms வரும்னா x square minus 2 alpha x plus alpha square plus beta square னு வரும். That we can divide the polynomial with this factor and get the second degree quotient which can be solved by known technique. Using this we can find all the roots of the polynomial.
So இங்க பாருங்க இப்ப நான் இங்க என்ன எழுதிருக்கேன்னா 2 plus root 3 is a root of a quadratic polynomial with rational coefficients. So இது வந்து 2 plus root 3 is a root ன்னு சொல்லலாம். இது வந்து with rational coefficients. அப்ப 2 plus root 3 rootனா அப்ப அதனுடைய conjugate root ன்னு எடுத்துக்கணும். அதாவது இதனுடைய conjugate என்னன்னா 2 minus root 3 is also a root ன்னு எடுத்துக்கணும். அதான் இந்த லைன்ல இந்த பாயிண்ட்ல நான் ரெப்ரசன்ட் பண்ணிருக்கேன். இப்ப next lineல அதுக்கடுத்து next வந்து இந்த factor வந்து இந்த root வந்து factor formatல எழுதுறோம். factor formatல எப்படி எழுதலாம்னா இந்த root x ல இருந்து மைனஸ் பண்ணனும். அப்ப அதாவது x minus அப்படினு எழுதுறோம். x minus the root given root 2 plus root 3 இது ஒரு factor format. அதே மாதிரி x minus 2 minus root 3 இதுதான் factor format of the root. root உடைய factor format இதுதான். So அதுக்கு next இப்ப இந்த ரெண்டு ஃபேக்டரையும் மல்டிப்ளை பண்றேன். ரெண்டு ஃபேக்டரையும் மல்டிப்ளை பண்ணா x எடுத்துட்டு போயிட்டு செகண்ட் ஃபேக்டரோட மல்டிப்ளை பண்றேன். x into x x ஸ்கொயர் அதுக்கு x into minus of 2 minus root 3 ஓட மல்டிப்ளை பண்றேன். அதுக்கு இந்த minus of 2 plus root 3 எடுத்து வந்து இந்த x ஓட மல்டிப்ளை பண்ணா அந்த டேர்ம் வரும். அதுக்கு next 2 plus root 3 2 minus root 3 இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணா எனக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும்னா 4 plus 4 minus 3 ன்னு கிடைக்கும். 4 minus 3 னா 1 அந்த 1 தான் இங்க எழுதி இருக்கு. சரிங்களா? நடுமதில இருக்க டேர்ம்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணா நமக்கு டேர்ம்ஸ் என்ன கிடைக்கும்னா x ஸ்கொயர் minus 4x plus 1 ன்னு கிடைக்கும். So which is a factor. So நம்ம ரெண்டு ஃபேக்டரை ப்ராடக்ட் பண்ணி வர டேர்ம்ஸ் it is also a factor. So ஒவ்வொரு ரூட்டையும் ஃபேக்டர் ஃபார்மேட்ல எழுதிட்டோம் தனித்தனியா. அதுக்கு அடுத்து என்ன செஞ்சிருக்கேன்னா அடுத்த ஸ்டெப்ல நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா ரெண்டு ஃபேக்டரை மல்டிப்ளை பண்றேன். மல்டிப்ளை பண்ணி வர ஆன்சரும் இட் இஸ் ஏ ஃபேக்டர். Next, we can divide the polynomial with this factor and get the second degree quotient, which can be solved by known techniques. Using this, we can find all the roots of the polynomial. அதாவது polynomial இந்த factor மூலமா நம்ம டிவைட் பண்ணா we can divide the polynomial with this factor. given polynomial இப்ப இந்த factor மூலமா டிவைட் பண்ணா to get the second degree quotient நமக்கு ஒரு second degree quotient கிடைக்கும் ஆன்சர் கிடைக்கும் which can be solved by known technique. Using this we can find all the roots. இப்ப சப்போஸ் இப்ப ஏற்கனவே நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ்ல இத டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம், எக்ஸர்சைஸ்லயும் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து ஒரு polynomial கொடுத்து find all the roots னா இப்ப ரெண்டு ரூட்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா அதுக்கான கான்ஜுகேட் ரூட் கண்டுபிடிக்கலாம். இல்லனா அந்த ரெண்டு ரூட்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி ஃபேக்டர் ஃபார்மேட்ல கொண்டு வந்துட்டு அந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்துட்டு போயிட்டு நம்ம given polynomial டிவைட் பண்ணுச்சுனா ஒரு கோஷியன்ட் கிடைக்கும். அந்த கோஷியன்ட் திரும்ப நம்ம சால்வ் பண்ணா நமக்கு ரிமைனிங் ரூட்ஸ் கிடைக்கும். இதுதான் அங்க சொல்றாங்க. அதாவது we can divide the polynomial with this factor. இந்த ரெண்டு ஃபேக்டரையும் மல்டிப்ளை பண்ணி வரதா டிவைட் பண்ணுச்சுனா and get the second degree quotient கிடைக்கும். அந்த கோஷியன்ட்ட சால்வ் பண்ணா solved by known techniques. Using this we can find all the roots. அதுல இருந்து நம்மளால எல்லா ரூட்ஸுமே ஃபைண்ட் பண்ண முடியும். புரியுதுங்களா? இந்த பாயிண்ட்ல இதுதான் நான் ரெப்ரசன்ட் பண்றேன். நெக்ஸ்ட் ஹெட்டிங் zero sum of all coefficients. இப்ப பாத்தீங்கன்னா zero sum of all coefficientsல let p of x equal to 0 be a polynomial equation such that the sum of the coefficient is 0.
அதாவது இப்ப p of x equal to 0 it is a polynomial. இத வந்து இந்த ஈக்குவேஷனை polynomial எடுத்துக்கிட்டேன் சரிங்களா. அதுக்கு அடுத்து next sum of the coefficient is அதனுடைய coefficient வந்து sum of the coefficient is 0. அந்த polynomial இருக்க coefficient எல்லாம் ஆட் பண்ணா எனக்கு 0 கிடைக்கும். அதாவது next line நான் என்ன ரெப்ரசன்ட் பண்றேன்னா p of 1 equal to 0 which says that 1 is the root of p of x. அதாவது p of 1 equal to 0 னா இதுல இருந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம் x க்கு இடத்துல 1 இருக்கு. அப்ப x equal to 1 is a root ன்னு எடுத்துக்கலாம். புரியுதுங்களா? இப்போ இங்க பாருங்க இப்ப p of x equal to 0 வா அப்ப x is a root. அதே மாதிரி p of 1 equal to 0 னா 1 is a root. அந்த ஈக்குவேஷன்ல 1 வந்து ரூட்டா இருக்கும். we say that 1 is a root of p of x. Next topic பார்க்க போறது equal sums of coefficients of odd and even powers. Equal sums of coefficients of odd and even powers. இப்போ இந்த ஹெட்டிங் தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். இப்ப பாருங்க let p of x equal to 0. so p of x equal to 0 ங்கிறது polynomial, be a polynomial எடுத்துட்டோம். polynomial equation such that the sum of the coefficients of the odd powers and that of even powers are equal. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அதாவது be a polynomial equation such that sum of the coefficients of odd powers and that of even powers are equal. அதாவது இப்போ இந்த polynomialல odd powers even powers உடைய coefficient equal ஆ இருக்கும். so p of minus 1 equal to 0 which says that minus 1 is a root of p of x. அப்ப என்னன்னா p of அந்த இடத்துல வந்து p of minus 1 equal to 0 வா இருக்கும். அப்ப minus 1 is a root of p of x ஆ இருக்கும். next solve the equation. next example 3.16. solve the equation x power 4 minus 9x square plus 20 equal to 0. so இங்க பாருங்க solve the equation. solve ன்னு கொடுத்தாலே we find out the root. that means நம்ம root தான் find out பண்ணணும். solve நாலே root or zero or solution find out பண்ணணும். root find out பண்ணணும். இங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப இந்த ஈக்குவேஷனோட டிகிரி பார்த்தனா 4, x உடைய highest power 4. அப்ப இந்த ஈக்குவேஷனோட டிகிரி வந்து 4. அப்ப இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு எத்தனை ரூட் இருக்குன்னா 4 ரூட் இருக்கும். ஏன்னா இந்த ஈக்குவேஷனோட டிகிரி 4. அப்ப இதுக்கு வந்து 4 ரூட் இருக்கும். அப்ப 4 ரூட் நம்ம இந்த இடத்துல find out பண்ணணும். இந்த ஈக்குவேஷன்ல find out பண்ணணும். first step என்ன பண்றேன்னா given equation எடுத்து எழுதுறேன். given equation x power 4 minus 9x square plus 20 equal to 0. given equation எடுத்து எழுதிட்டேன். next step என்ன பண்றேன்னா x power 4 எப்படி எழுதுறேன்னா x square whole square ன்னு எழுதுறேன். minus 9x square plus 20 equal to 0 ன்னு எடுத்து எழுதிட்டேன். so x power 4 whole x square ஏன்னா 2 பவர்ல எத்தனை நம்பர் வந்தாலும் அது வந்து எப்படின்னா மல்டிப்ளிகேஷன் தான் பண்ண போறோம். 2 ஸ்கொயர்னா 2 பவர் 2 னா 2 into 2 4 x power 4. அப்ப x power 4 எப்படி எழுதுறேன்னா x square whole square ன்னு எழுதுறேன். இப்போ next step என்ன செய்யறேன்னா இந்த x ஸ்கொயருக்கு y ன்னு எடுத்துக்கிறேன். let y equal to x square. அப்ப next lineல நான் எப்படி எழுதுறேன்னா இப்போ y equal to x square y ன்னு எடுத்துக்கிட்டேன். அப்ப இந்த x square க்கு பதிலா y substitute பண்றேன். அப்ப இந்த x square க்கு பதிலா y substitute பண்ணா மேல பவர்ல 2 இருக்கு. அப்ப y square minus 9 x square y ன்னு எடுத்துக்கணும். minus 9y plus 20 equal to 0. இப்போ இதுல இருந்து இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ண போறேன். ஃபர்ஸ்ட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த y square உடைய கோஎஃபிஷியன்ட் கான்ஸ்டன்ட்டை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும். இங்க y square உடைய கோஎஃபிஷியன்ட் என்ன இருக்குன்னா 1. சரிங்களா? கான்ஸ்டன்ட் 20. 1 into 20 20. அப்ப இந்த இடத்துல வந்து என்ன எழுதிருக்கேன்னா 20 ன்னு எழுதிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் y உடைய கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து இங்க -9. அந்த -9 இந்த இடத்துல எழுதிருக்கேன். -9. இப்ப ரெண்டு நம்பரை சூஸ் பண்றேன். அந்த ரெண்டு நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணா 20 வரணும். அதே ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்ணா எனக்கு -9 கிடைக்கணும்.
அப்ப அந்த ரெண்டு நம்பரை நான் என்ன எப்படி சூஸ் பண்றேன்னா -4 -5 ன்னு சூஸ் பண்றேன். இந்த -4 × -5 இந்த ரெண்டு நம்பரையும் மல்டிப்ளை பண்ணா எனக்கு 20 கிடைக்கும். இந்த ரெண்டு நம்பரையும் ஆட் பண்ணா எனக்கு வந்து -9 கிடைக்கும். அப்ப இது வந்து நான் இது வந்து ஃபேக்டர் ஃபார்மேட்ல எழுத போறேன். ஃபேக்டர்னாலே இந்த 4 எடுத்துட்டு போயிட்டு y யோட மைனஸ் பண்ணா அப்ப y - 4 அதே மாதிரி இது வந்து y - 5 = 0. நெக்ஸ்ட் லைன்ல என்ன எழுதுறேன்னா இப்போ ஒவ்வொரு ஃபேக்டரும் ஈக்குவல் டு 0 ன்னு எடுத்துக்கணும். அப்போ y - 4 = 0. நெக்ஸ்ட் வந்து y - 5 = 0. அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்றேன்னா y - 4 = 0 னா y = 4. இந்த -4 இந்த சைடு வந்துச்சுன்னா +4. அதே மாதிரி இந்த -5 இந்த சைடு வந்துச்சுன்னா +5. அப்போ y = 5. நெக்ஸ்ட் லைன்ல என்ன பண்றேன்னா இப்போ y = 4 னா ஆக்சுவலா y என்ன சப்ஸ்டிட்யூஷன் எடுத்துர்க்கேன்னா x² தான் இங்க y ன்னு எழுதி இருக்கேன். அப்ப y க்கு பதிலா இப்ப x² சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன். x² = 4 x² = 5 x = √4 x = ±√5 அப்ப √4 னா ±2 ன்னு அர்த்தம். சரிங்களா? அப்ப x = ±2. இப்போ வந்து the solution of given equations இப்போ எல்லா சொல்யூஷனா ரூட் இப்போ எல்லா ரூட்டையுமே எடுத்து எழுதுறேன் நான். சோ அப்ப இந்த சொல்யூஷன் இந்த ப்ராப்ளத்தோட ரூட் என்னன்னா +or-2 னா +2 -2 +or-√5 னா +√5 -√5. அப்ப இதுக்கு 4 ரூட்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு. ஏன்னா இங்க வந்து கொடுத்திருக்க ஈக்குவேஷன் வந்து 4th டிகிரி ஈக்குவேஷன். இதோட டிகிரியே 4. அப்ப இதுக்கு 4 ரூட்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு. புரியுதுங்களா? சோ அப்ப என்ன செஞ்சிருக்கோம்னா x⁴ x² ன்னு எழுதிட்டு அதுக்கடுத்து x² க்கு y ன்னு சப்ஸ்டிட்யூஷன் கொடுத்தேன். அதுக்கடுத்து திரும்ப அதை சால்வ் பண்ணி y = 4 y = 5 னா y = ஏற்கனவே x² ன்னு எடுத்திருக்கேன். அது திரும்ப சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி x ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். சோ இதான் அதனுடைய சொல்யூஷன்ஸ் 2 -2 √5 -√5 இதான் அதனுடைய சொல்யூஷன். நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போறது solve the equation 2x³ + 11x² - 9x - 18 = 0. சோ இது வந்து third degree equations. solve நாலே ரூட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். அப்ப எத்தனை ரூட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணா இதுக்கு 3 ரூட்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். இங்க என்ன எழுதிருக்கேன்னா sum of the coefficient of odd terms equal to sum of the coefficient of even terms. அதாவது இப்போ odd terms உடைய coefficient even terms உடைய coefficient ஈக்குவலா இருந்துச்சுன்னா -1 is a root ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஏற்கனவே நம்ம நோட்ஸ்ல பார்த்தோம், ரிமார்க்ல பார்த்தோம். சரிங்களா? சோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா இப்போ odd terms sum of the odd terms னா odd power. சோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா இங்க odd power எத்தனை இருக்குன்னா 2 and 9 இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா நமக்கு 11 வரும். அதே மாதிரி ஈவன் பவர்ஸ் பார்த்தனா ஈவன் டர்ம்ஸ் பார்த்தனா ஈவன் பவர்ஸ் வந்து 11 ரெண்டுமே ஈக்குவலா தான் இருக்கு. அப்ப -1 is a root. புரியுதுங்களா? odd termsனா odd power எடுத்துக்கணும். அதாவது 3 இங்க x³ odd power x odd power. அப்ப இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கணும். that means பாத்தீங்கன்னா that means 2 - 9 2 - 9ங்கிறது நமக்கு வந்து என்ன வருதுன்னா -7. அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வந்து அதாவது ஆட் பவர்ஸும் பார்க்கலாம். இல்லை வந்து இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ் எடுத்துக்கலாம். இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம், செகண்ட் டேர்ம், தேர்ட் டேர்ம், ஃபோர்த் டேர்ம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் ஆட் டேர்ம்னா ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் அண்ட் தேர்ட் டேர்ம் இது ரெண்டுமே ஆட். அதே மாதிரி ஈவன் டேர்ம்னா இப்போ வந்து செகண்ட் டேர்ம் அண்ட் ஃபோர்த் டேர்ம். இப்போ ரெண்டுத்தோட இந்த ஆட் டேர்ம் உடைய கோஎஃபிஷியன்ட் ஆட் பண்ணி இப்போ இங்க ஆட் டேர்ம் உடைய கோஎஃபிஷியன்ட் பார்த்தனா இது ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் உடைய கோஎஃபிஷியன்ட் 2, தேர்ட் டேர்ம் உடைய கோஎஃபிஷியன்ட் -9, 2 - 9 என்ன வரும் நமக்கு -7. அதுக்கு அடுத்து ஈக்குவல் டு
ஈவன் டேர்ம் உடைய கோஎஃபிஷியன்ட் இது வந்து செகண்ட் டேர்ம் 11 fourth term வந்து -18 அப்ப 11 -18 -7 அப்ப ரெண்டு சைடுமே -7 இருக்கு ரெண்டு சைடுமே ஈக்குவலா இருக்கு புரியுதுங்களா அதாவது ஆட் டேர்ம்ஸ்னா ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் third term fifth term அத மாதிரி all terms எடுத்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதோட கோஎஃபிஷியன்ட் ஆட் பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி ஈவன் டேர்ம்ஸ்னா செகண்ட் டேர்ம் fourth term sixth term இத மாதிரி ஈவன் டேர்ம்ஸ் உடைய கோஎஃபிஷியன்ட் எடுத்து ஆட் பண்ணா ரெண்டு சைடுமே ஈக்குவலா இருந்துச்சுனா என்ன எடுத்துக்கலாம்னா நம்ம என்ன கண்டிஷன் எடுத்துக்கலாம்னா -1 is the root of the equation எடுத்துக்கலாம் அப்படி நாட் ஈக்குவலா இருந்துச்சுனா நம்ம -1 is not a root ன்னு எடுத்துக்கணும் ரூட் எடுத்துக்க கூடாது புரியுதுங்களா இப்போ -1 is the root னா அப்ப நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம்னா x plus 1 is a root ன்னு எடுத்துக்கலாம் சோ ஃபேக்டர் ஃபார்மேட்ல எடுத்துக்கிறப்ப -1 ரூட் இத ஃபேக்டர்ல எப்படி எடுத்துக்கணும் x minus of -1 னா அப்ப ரெண்டு மைனஸ்மே பிளஸ் ஆயிடும் அப்ப x plus 1 ன்னு வந்துரும் ஃபேக்டரா அப்ப x plus 1 is a factor of the equation சோ இப்போ என்ன செய்ய போறோம்னா divide 2x cube plus 11x square minus 9x plus 18 by x plus 1 அதாவது நம்மளுடைய given polynomial இந்த factor போயிட்டு divide பண்ண போகுது புரியுதுங்களா அப்ப முதல்ல வந்து என்ன செய்யறேன்னா given polynomial எடுத்து எழுதுறேன் 2x cube plus 11x square minus 9x minus 18 சொல்லிட்டு எழுதிட்டேன் next இந்த ஃபேக்டரை எழுதிட்டேன் இப்போ ஃபேக்டரால இத டிவைட் பண்ண போறேன் இந்த ஈக்குவேஷனை டிவைட் பண்ண போறேன் இப்போ பாருங்க இங்க வந்து 2x cube இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் 2x cube இருக்கு இந்த x plus 1 யோ 2x cube கொண்டு வரணும் ஆனா இங்க x தான் இருக்கு அப்ப என்ன செய்யணும்னா இங்க என்ன மிஸ் ஆகுதுன்னா 2 இல்ல அப்ப இந்த 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணோம் அதே மாதிரி இங்க x இருக்கு இங்க x cube இருக்கு அப்ப 2x square ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா இந்த x வந்து 2x cube ஆ மாறிடும் அப்ப என்ன செய்யறேன்னா இந்த 2x square இந்த x plus 1 மல்டிப்ளை பண்ணது so மல்டிப்ளை பண்ணா 2x square into x 2x cube plus 1 into 2x square plus 2x square next step என்ன பண்றேன்னா இப்போ வந்து sign change பண்றேன் so அப்பதான் நம்மளால cancel பண்ண முடியும் அப்ப plusனா minus அதே மாதிரி இங்க plusனா minus இப்போ next step என்ன பண்றேன்னா cancel பண்றேன் 2x cube minus 2x cube ரெண்டுமே cancel ஆகுது ஆட் பண்ணா 0 வருது therefore 9x square minus 9x அதுக்கு அடுத்து திரும்ப பார்த்தனா திரும்ப 9 இங்க 9x square இருக்கு அப்ப இந்த x வந்து 9x square ஆ மாத்துறோம் அப்ப இந்த x கூட என்ன டேர்ம் மல்டிப்ளை பண்ணா நமக்கு 9x square வரும்னா 9x அதாவது இங்க x இருக்கு இங்க 9 இருக்கு அப்ப 9 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணோம் அதே மாதிரி இங்க x ஸ்கொயர் இருக்கு இங்க x மட்டும் தான் இருக்கு அப்ப 9x ஆல இந்த ஃபேக்டரை மல்டிப்ளை பண்ணா 9x ஸ்கொயரா மாறிடும் அப்ப 9x செட் வந்து இந்த x ஓட மல்டிப்ளை பண்ணா 9x ஸ்கொயர் எழுதிட்டா அதுக்கு அடுத்து 9x into 1 plus 9x நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்றேன்னா சைன் சேஞ்ச் பண்றேன் மைனஸ் சோ இந்த ஸ்டெப்ல இருந்தா இப்போ வந்து 9x ஸ்கொயர் மைனஸ் பண்றேன் அப்ப இது என்ன ஆகும்னா 0 ஆயிடும் கேன்சல் பண்றதுனால இது 0 அதுவே -9x இது வந்து என்னது -9x அப்ப -18x அதுக்கு அடுத்து மேல இருக்க லாஸ்ட் டேர்மே எடுத்து எழுதுறேன் -18 next -18 ஆல ஏனா இந்த x plus 1 -18x ஆ எழுதணும் அப்ப இங்க என்ன மிஸ் ஆகுதுன்னா -18 மல்டிப்ளை பண்ணா இங்க வந்து இந்த x plus 1 வந்து -18x ஆ மாறிடும் அப்ப -18 ஆல மல்டிப்ளை பண்றேன் -18 into x -18x அதுக்கு அடுத்து -18 into 1 -18 இப்போ திரும்ப சைன் சேஞ்ச் பண்றேன் இங்க மைனஸ் இருக்கிறதுனால பிளஸ் அதே மாதிரி இங்கேயும் மைனஸ் இருக்கிறதுனால பிளஸ் அதுக்கு நெக்ஸ்ட் கேன்சல் பண்ணா எல்லா டேர்ம்ஸ்மே இங்க 0 ஆயிடும் இப்போ நெக்ஸ்ட் லைன் என்ன எழுதுறேன்னா the other factor அதாவது கோஷியன்ட் தான் நமக்கு வந்து other factor இதுதான் கோஷியன்ட் சொல்லுவோம் 2x square plus 9x minus 18 சோ இது கோஷியன்ட் இதுதான் other factor னு எடுத்து எழுதுறது therefore இது x plus 1 ஒரு factor அதுவே 2x square plus 9x minus 18 is also a factor
இது ரெண்டுமே ஃபேக்டர் தான். அப்ப அதர் ஃபேக்டர் எடுத்து எழுதுறேன். 2x² plus 9x minus 18 equal to 0. இப்ப நெக்ஸ்ட் லைன்ல என்ன செய்யறேன்னா, இப்ப இந்த ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ண போறேன். இப்ப இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் எப்படி சால்வ் பண்ண போறேன்னா, ஃபர்ஸ்ட் x² உடைய கோஎஃபிஷியன்ட்டையும் கான்ஸ்டன்ட்டையும் மல்டிப்ளை பண்ண போறேன். இங்க x² உடைய கோஎஃபிஷியன்ட் 2, கான்ஸ்டன்ட் -18. சரிங்களா? அப்ப -18 னா அப்ப 2 into -18 -36 எழுதிட்டா. நெக்ஸ்ட் x உடைய கோஎஃபிஷியன்ட் எடுத்து எழுதுறேன். x உடைய கோஎஃபிஷியன்ட் 9. அதுக்கு அடுத்து இப்ப என்ன செய்யணும்னா ரெண்டு நம்பர் சூஸ் பண்றேன். 12 and -3. இப்ப ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணா 12 into -3 -36. 12 minus 3 9. இப்ப இத 12x minus 3x ன்னு எடுத்துக்கிட்டேன். நெக்ஸ்ட் இத வந்து 2x² ஆல டிவைட் பண்றேன். அதே மாதிரி இங்கேயும் 2x² ஆல டிவைட் பண்றேன். இப்ப நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பாத்தீங்கன்னா இந்த 12ம் இந்த xம் x² கேன்சல் ஆகும். ரிமைனிங் என்ன இருக்குன்னா ரிமைண்டர் வந்து நமக்கு x ன்னு இருக்கும். அதுக்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட் 12ம் 2ம் கேன்சல் பண்ணா 2 12 டிவைட் பண்ணா 6 வரும். அதே மாதிரி இங்க xம் x² டிவைட் பண்ணா x வரும். நெக்ஸ்ட் -3/2. இப்போ வந்து இத ஃபேக்டர் ஃபார்மேட்ல எழுத போறோம். எப்படி ஃபேக்டர் ஃபார்மேட்ல எழுத போறோம்னா இதனுடைய ஃபேக்டர் வந்து x + 6. அதுக்கடுத்து இதனுடைய ஃபேக்டர் வந்து 2x - 3 ன்னு எழுதியாச்சு. புரியுதுங்களா? இங்க வந்து x டினாமினேட்டர்ல x இருக்குல்ல, அத x ன்னு எழுதிட்டேன். நியூமரேட்டர்ல இருக்க 6 +6 ன்னு எழுதிட்டேன். அதான் இதனுடைய ஃபேக்டர். அதுக்கடுத்து நெக்ஸ்ட் இங்க வந்து டினாமினேட்டர் 2x இருக்கு. 2x - 3 ன்னு எடுத்து எழுதிட்டேன் ஈக்குவல் டு 0. சோ இதுல இருந்து x + 6 ஈக்குவல் டு 0, 2x - 3 ஈக்குவல் டு 0. இதுல இருந்து x ஈக்குவல் டு -6. அதே மாதிரி 2x ஈக்குவல் டு 3. இதுல இருந்து x ஈக்குவல் டு 3/2. சோ இதுல இருந்து இப்ப எல்லா ரூட்ஸ்மே எடுத்து எழுத போறேன். சோ எல்லா ரூட்ஸ் வந்து -1 -6 3/2. இது எல்லாமே அதனுடைய ரூட்ஸ். சோ அப்ப என்னுடைய ரூட்ஸ் எல்லாத்தையுமே எடுத்து எழுத போறேன். -1 -6. அதுக்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஏற்கனவே x க்கு ரூட் வந்து -1 எடுத்தாச்சு. இப்ப நியூவா நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிருக்கிறது -6 and 3/2. சோ இப்ப எல்லா ரூட்டையுமே எடுத்து எழுதுறேன். -1 -6 3/2. இப்ப நெக்ஸ்ட் பார்க்க போறது obtain the condition that the roots of x³ plus px² plus qx plus r equal to 0 are in AP. So questionல என்ன கேக்குறாங்கன்னா obtain the conditions. condition கேக்குறாங்க the roots of. so என்னுடைய roots இந்த roots உடைய the roots of x³ plus px² plus qx plus r equal to 0 in AP. என்னுடைய roots எப்படி இருக்குன்னா arithmetic progressionல இருக்குது. புரியுதுங்களா? சோ இப்போ நம்ம இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு கண்டிஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணனும். இப்போ let alpha be the one of the root of the equation or in AP. இப்போ பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஆல்பா வந்து one of the root ன்னு எடுத்துக்கிட்டேன். இது வந்து எதுல இருக்குன்னா AP ல arithmetic progressionல இருக்கு. அப்ப இதுல இருந்து ஆல்பா மைனஸ் டி ஆல்பா பிளஸ் டி ன்னு எடுத்துக்கிட்டேன். அப்ப இதுல இருந்து given equation x³ plus px² plus qx plus r equal to 0. இப்ப sum of the roots. இப்ப sum of the roots ன்னு பார்த்தனா அதோட ஃபார்முலா -p/a. அப்ப next lineல என்ன எழுதுறேன்னா actually இங்க இந்த ஈக்குவேஷன்ல a equal to 1, x³ ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் தான் a. அப்ப இங்க x³ ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் 1. அப்ப a equal to 1 ன்னு எடுத்து எழுதிக்கணும். அதே மாதிரி x² ஓட இங்க ஃபர்ஸ்ட் எல்லா பவர்ஸும் பிரசன்ட் ஆயிருக்கான்னு பார்க்கணும். x³ x² x கான்ஸ்டன்ட் அப்படி பிரசன்ட் ஆகலனா அந்த டேர்ம் 0 into that term ன்னு எடுத்துக்கணும். சரிங்களா? அப்ப இங்க x³ இருக்கு, இது வந்து a ன்னு எடுத்துக்கணும். x² உடைய கோஎஃபிஷியன்ட் b ன்னு எடுத்துக்கணும். x உடைய கோஎஃபிஷியன்ட் q c ன்னு எடுத்துக்கணும். r வந்து d ன்னு எடுத்துக்கணும். சரிங்களா? இப்போ sum of the roots. so sum of the roots னா ஃபார்முலா -p/a.
இப்ப b equal to p சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிட்டா அதே மாதிரி a equal to 1 அப்ப இந்த ஃபார்முலால சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன் மைனஸ் p மைனஸ்ங்கிறது இந்த ஃபார்முலால இருக்க மைனஸ் b க்கு பதிலா p சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன் a க்கு பதிலா 1 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன் அப்ப நமக்கு என்ன ஆன்சர் வருதுன்னா மைனஸ் p sum of the roots னா எல்லா ரூட்ஸ்மே ஆட் பண்ணனும் அப்ப நமக்கு இருக்க நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் உடைய ரூட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரஷன்ல இருக்கு அப்படினு சொல்லிட்டு क्वेश्चंसலயே கொடுத்திருக்காங்க அப்ப நம்ம வந்து அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரஷன்ல இருந்தாலே இந்த ரூட் இப்படி தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஆல்பா மைனஸ் d ஆல்பா ஆல்பா பிளஸ் d ன்னு எடுத்துக்கணும் அப்ப இந்த எல்லா ரூட்டையுமே நான் ஆட் பண்றேன் ஆல்பா மைனஸ் d பிளஸ் ஆல்பா d equal to minus p next line ல இந்த minus d யும் plus d யும் cancel பண்ண முடியும் cancel பண்ணா நமக்கு 0 வரும் next இந்த alpha 3 times alpha இருக்கு அப்ப 3 alpha equal to minus p அப்ப இதுல இருந்து alpha equal to minus p by 3 இப்ப next என்ன செய்யறனா alpha equal to minus p by 3 னா இப்ப x க்கு பதிலா என்ன செய்யணும்னா இந்த வேல்யூவை நான் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன் minus p by 3 இந்த ஈக்குவேஷன்ல போயிட்டு x க்கு பதிலா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன் அப்ப minus p by 3 whole cube plus p into இங்க x ஸ்கொயர் இருக்கு அப்ப minus p by 3 whole square plus cube into இங்க x இருக்கு minus p by 3 plus r equal to 0 இப்ப next line நான் என்ன பண்றேன்னா minus p by 3 whole cube னா minus cube னா minus p cube by 3 power 3 னா 27 அப்ப 27 plus p into p square by 9 next வந்து minus p cube by 3 plus r equal to 0 next line ல என்ன எழுதுறேன்னா that means இங்க வந்து minus p cube by 27 அப்படியே எழுதிட்டேன் அடுத்து p into p square p cube by 9 minus p cube by 3 plus r equal to 0 ன்னு சொல்லிட்டு next line ல நான் எழுதுறேன் இப்போ என்ன செய்யறேன்னா 27 வந்து LCM எடுக்கிறேன் so 27 LCM எடுக்கிறேன்னா இங்க பாத்தீங்கன்னா first termல denominator 27 இருக்கு அப்ப அந்த numerator அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கிறோம் minus p cube இப்ப செகண்ட் டேர்ம்ல டினாமினேட்டர்ல பார்த்தனா 9 மட்டும் தான் இருக்கு அத 27 ஆ மாத்தணும் அப்ப 9 3s are 27 அப்ப 9 கூட 3 மல்டிப்ளை பண்ணா 27 ஆ மாறும் அப்ப அந்த 3 எடுத்துட்டு போய் நியூமரேட்டர் கூட மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் அப்ப 3p cube அந்த 3p cube ஆட் பண்ணிக்கணும் புரியுதுங்களா அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா 3 இந்த 3 ய 27 ஆ மாத்தணும் அப்ப 9 3s are 27 இந்த 3 கூட 9 மல்டிப்ளை பண்ணா 27 ஆ மாறும் அப்ப அந்த 9 எடுத்துட்டு போயிட்டு நியூமரேட்டர்ல மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் அப்ப -9 கியூபா இங்க ஆட் பண்ணிக்கணும் அதுக்கு நெக்ஸ்ட் r ல லாஸ்ட் டேர்ம்ல r ல டினாமினேட்டரே இல்ல அப்ப அந்த 27 ஆ மல்டிப்ளை பண்ணனும் ஃபுல்லாவே மல்டிப்ளை பண்ணனும் அப்ப அந்த 27 எடுத்துட்டு போயிட்டு நியூமரேட்டர்ல ஆட் பண்ணிக்கணும் +27r ரைட் ஹேண்ட் சைடா 0 அப்படியே எடுத்துக்கணும் equal to 0 இப்ப next lineல பார்த்தோம்னா இப்ப numerator equal to the denominator 0 into 27 0 அப்ப minus p cube plus 3p cube minus 9p cube plus 27r equal to 0 இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த minus p cube plus 3p cube ஆட் பண்ணா plus 2p cube ன்னு வரும் 2p cube minus 9p cube plus 27r equal to 0 இதான் given condition அப்ப 2p cube plus 27r equal to 9p cube இதான் இதனுடைய given condition of the third degree equation so இதிலிருந்து 9pq equal to 2pq plus 27r so இதான் நம்ம find up பண்ண வேண்டிய required condition so condition னா அதுல வந்து x term இல்லாம ஒரு equation கொடுக்கணும் அதான் conditions புரியுதுங்களா அப்ப இந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணனும்னா क्वेश्चंस பாருங்க first வந்து obtain the condition கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு அடுத்து roots of
this equation are in AP. root வந்து AP ல இருக்கு, arithmetic progression ல இருக்கு. அப்ப அந்த root எப்படி எடுத்துக்கணும்னா அது இது third degree equation. third degree equation அந்த root இந்த 3 roots இப்படி தான் எடுத்துக்கணும். alpha minus d, alpha, alpha plus d. இது ஏன் இப்படி எடுத்துக்கிறேன்னா arithmetic progression. arithmetic progressionனாலே third degree root இப்படி தான் எடுத்துக்கணும். இதை நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். alpha minus d, alpha, alpha plus d ன்னு வச்சுக்கணும். அதுக்கடுத்து next இந்த equationல sum of the roots கண்டுபிடிக்கணும். கண்டுபிடிச்சு ஆல்பா வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டு அதுக்கு அடுத்து அந்த ஆல்பாங்கிறது எக்ஸ் தான். ஆல்பா ஒன்னது ஆல்பா ஈக்குவல் டு எக்ஸ். அப்போ வந்து எக்ஸுக்கு பதிலா இந்த -p/3 எடுத்துட்டு போயிட்டு ஈக்குவேஷனை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணணும். சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா உங்களுக்கு கண்டிஷன்ஸ் கிடைக்கும். இது புரியுதுங்களா? ஸோ இந்த கிளாஸ்ல நம்ம என்னென்னலாம் டிஸ்கஸ் பண்ணாமோ நீட்டா நோட்ல எழுதுங்க, சால்வ் பண்ணி பாருங்க. யூ ப்ராக்டிஸ் த ப்ராப்ளம். வி கம்ப்ளீட் த கிளாஸ்.